समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। मु पुनर्बार आज गोटे वाक्य आपण मान सहित आलोचना करी ताहा हेउछि एब्री 11 पर्व आमने ताहा देखिबा 11 पर्वर 23 रु आमे 27 पर्यंत देखिबा 23 रु 27 आलोचना पूर्व प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु सुंदर अवकाश देल आउ जो विषय आम शिखिबू ताहा बुझिबा निमंते हमको सहायता कर आ तुमर आध्यात्मिक दिगरे बढ़ाओ प्रार्थना जीशु नाम रे मागिली आमेन। एठारे लेखा अछि विश्वास द्वारा मसांक पितामाता तांको जन्म हेबा समय रे तांको गुटे सुंदर पिला बोली देखी राजा को भय न करी 3 मास पर्यंत तांको गोपन रे रखिले। एटा विश्वासर कथा जेहेतु एब्री 11 पर्व आलोचना करा जाए आठारे फारो जिते घोषणा करथिले जे इस्राएल लोक मानकर सब पुत्र संतान मानक मारी दिया मरा जीव। तो सही समय इस्राएल मध्य जड़े जन्म होती जी कि मशा आउ तांकर पितामाता एबे कौन करवा उचित लेखा अच्छी से माने राजा को भय न करिकी 3 मास पर्यंत लुचेले लेखा अच्छे अर्थात विश्वास रे लुचेले लेखा अच्छे 3 मास लुचेबार अर्थ कौन से माने बंचेबा को चाहते किंतु राजा पुओ मान को मारुछि अनेक लोक मान को मारी सारी आ मोर पुओ जे बंचिबो एथिरो कोन ग्यारेंटी किंतु देखंतु से माने विश्वास पाइछंती आ राजा को डरी नहांती राजा धमक डरी नहांती आ गोपन रे तांको 3 मास रखिछंती बोली लेखा अछि। विश्वास गोटे एमती जिनस आप दृश्य विश्व प्रति आकृष्ट हेबे ना दृश्यर धमक आप ग्रहण करेंगे ना आप ईश्वर को आड़ को जी आज आप विश्वास विषय बहुत मूल्यवान विषय पाइबे। शेष पर शुणु वाक्य 24 पद विश्वास द्वारा मशा बयस प्राप्त है उतारे फारंकर कन्यांक पुत्र बोली ख्यात हेबाकु नास्ति कले। एटा कौन मशा जन्म हेले 3 मास गुप्त होगी रहिले तापर पानी रे से माने छाड़ी गले फारंकर झियो से पिला को बा मशा को पाइले आउ से राजा दरबार रे पढ़िले बयस हो गला से कहार नाती राजांकर नाती हेले किए मशा। तो मशा एबे राजांकर नाती जेहेतु राजांकर गाड़ी अच्छी राजांकर राजमहल अच्छी से रही पारिबे खुशी रे आनंद रे जीवन काटी पारिबे किंतु देखंतु एठारे फारंकर कन्यार पुत्र बोली हेबा पाई पुत्र बोली ख्यात हेबा पाई से नास्ति कले लेखा अछि। आपण प्रथमे जानिबा दरकार मशांक पाई बहुत सुजोग थिला से राजांक ठारे रही पारिबे राजांकर नाती भाबरे काईकि मशांक राजांकर झियो पाइछि नदी रे तेणु से निजर संतान बोली ता ग्रहण करिछि तेणु से राजांकर नाती हेकि राजांक दरबार रे रहिबे राजांक टेबुल रे खाइबे राजांक जगह रे सुई पारिबे एते खुशी पाइबे। किंतु बाइबल कहे से लोक विश्वास हेतु कौन राजा को विश्वास न करी वाक्य विश्वास हेतु विश्वास मनुष्य को कौन कर दिए देखो आपण मैंने विश्वास हेतु से राजांकर नाती बा सेटार संतान बोली हेबा पाई संतान बोली परिचय पाइबा पाई सम्मान पाइबा पाई इच्छा कले ना काटिदेले लेखा। चिंता करंतु आपण जदि से जगह थांते से प्रकार जगह छाड़ी थांते आमर प्रत्येक गोटे बेला बड़ संस्थार मालिक हेबी मु कोऑर्डिनेटर हेबी अनेक मते मानवा दरकार मु बड़ लोक हेले केते बढ़िया होई थांता जदि सुजोग मिलिबो छाड़ी होबो कि देखंतु सुजोग हाथ छड़ा करवा व्यक्ति होउची विश्वासर व्यक्ति जदि विश्वास अछि सत्तरे आपण जागतिक रे दरांडी हेबे नै। 25 पापर क्षणिक सुख भोग अपेक्षा ईश्वरंक लोक मानक सहित बरम दुख भोग करने को जे से पसंद कले। पापर क्षणिक सुख भोग पापर क्षणिक सुख भोग प्रिय प्रभुंकर दास माने भाई भणी माने जगत रे रहिबाटा सुख अच्छी मु मना करू नै भल खाइबा भल पिंधिबा भल घर करिबा भल परिचय रहिबा नाम कमेइबा ए सब प्रकृत रे सुख देव मु सुख देव नाई बोली कहू नहीं किंतु देखंतु एठारे लेखा अछि एटा अछि पापर क्षणिक सुख
ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ସୁଖକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାଛିବାଟା ଜାଣିନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲାଗେ ସେ ଜଗତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲେଖା ଅଛି ପାପର କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ। এই ଜଗତରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛୁ ନାହିଁ କି ଆମର ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ এই ଶରୀର ପାପର କମ୍ ସମୟର ସୁଖ ଦେବ, ଏଇଟା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସୁଖ ଦେବ ନାହିଁ। ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ କାହିଁକି କରିବି ବୋଲି ମଶା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ହଁ ଏଇଟା ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଦିନର ପାପର ଖୁସି। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଦିନର ଖୁସି ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୋର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଆନ୍ତି। ବରଂ ଲେଖା ଅଛି ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମିଶରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଜଗତରେ ରହିଲା ବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, এই ଜଗତର କ୍ଷଣିକ ଅଳ୍ପ ଦିନର ପାପର ଖୁସି ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ଖୁସି ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ଖୁସି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଗତର এই ପାପମୟ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ବନେଇଲା, এটা ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନେଇ ନାହିଁ, ତାକୁ କର୍ମ ବନେଇ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଢ଼େ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, ବାକି ସପ୍ତାହ ତମାମ ସେମାନେ ଘରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ କେମିତି? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ବାକ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ମଶା ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ, ଅଳ୍ପ ଦିନର ସୁଖ ଭୋଗ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପାପର, ତାହା ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବି, ଯଦି ବି ତାହା ଦୁଃଖ ଅଟେ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାଟା ନାହିଁ, ପାଳକ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାଟା ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାଟା ନାହିଁ, ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାଟା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହେ। ଆଉ ନିଜର ଅଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର କଥା ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସତ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ବାଳକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଶପ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାହିଁକି? ସେଟା ବିଶ୍ୱାସର ଦୁନିଆ। ଏତେ ଯୁଗ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଟଙ୍କା ନାଁରେ, ପଇସା ନାଁରେ, ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଏତେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଗଲା, ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା। ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭୟ କହିକି ଲୋକ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆପଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ। 26 ପୁଣି ମିଶ୍ରର ସମସ୍ତ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିନ୍ଦାର ସୌଭାଗୀ ହେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧନ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶ୍ରର ସମସ୍ତ ଧନ ପାଇବେ, ଯେହେତୁ ମିଶ୍ରର ରାଜା ନା ଫାରୋ, ସମସ୍ତ ଧନର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଧନ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦା ପାଇବାଟା ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାଁ ଜଗତରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଘୃଣା କରିବେ, ତୁଚ୍ଛ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ହେବା ଉଚିତ? ଜଗତ ସହିତ ରହିଲେ, ଜଗତର ବିଳାସ ରହିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି କୌଣସି ଲୋକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣ କେଉଁଠି ରହିବା ଉଚିତ? ମିଶ୍ରର ସମସ୍ତ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଛିଲେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠର ଧନ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ କେଉଁ ଧନରେ ଧନବାନ? ଜଗତର ଧନରେ? ଯୀଶୁ ବି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଯଦି ଧନ ରଖିଛି ସେଟା ଚୋରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ରଖିଛି ଚୋରି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ
ଆପଣ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଠିକ୍। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଠିକ୍ କି, ଆପଣ ଭଲ କି, ଆପଣ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ମିଶ୍ରର ସମସ୍ତ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିନ୍ଦାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଧନ ବୋଲି ମନେ କଲେ ଲେଖା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ହେବାର ଧନ କେମିତି? ସେଠି ତ ଅଭାବ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏକଲା। ଧନ ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତର କିଛି ନାହିଁ ଏକା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଭୟ ନ କରି ମିଶ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମିଶ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଯେଣୁ 27 ପଦ, ଯେଣୁ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ, କିଏ? ଈଶ୍ୱର। ଯେଣୁ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରି ସୁସ୍ଥିର ରହିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣ ବି ସେମିତି ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ଉପବାସ କରୁଥିବେ, ଆରାଧନା କରୁଥିବେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁନଥିବେ, ଆଉ ହଉ ନାହିଁ କହିଲେ କେମିତି ହେବ? ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଆତ୍ମିକ ହେବାଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନନ୍ତ କାଳ ଚିରକାଳ ହବାଟା। ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ରାଜା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ରାଜା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ ତାହା ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସାମ୍ନାରେ ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଣୁ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ମଲେ ତାହା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତଥାପି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ପରି ଲେଖା ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ପରି ସେ ଦୃଢ଼ରେ ରହିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦୃଢ଼ରେ ରହିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଦୃଶ୍ୟଟା ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗିଲା, ତେବେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାଟା କେମିତି ଲାଗିଥିବ? এটা ଅଦୃଶ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନି, ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ସେଟା ଦେଖାଗଲା ପରି ସେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ଦେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଗତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର, ଦେଖିବାର, ଚେକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଧାବବାନ, ମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି? ଯଦି ବଢ଼ି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ବନାଏ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରେ। ମୁଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ନାହିଁ, ଚେନ୍ନାଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ, ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସବୁଦିନର ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଦେଖାଯିବ, ସବୁଦିନ ବିଶ୍ୱାସର ମହତ୍ଵ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆମ ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆରେ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର।